particularly it's for children who have been abused, abandoned, or neglected by at least one of their parents. If they are able to have a successful application, they would get a green card. They would get legal permanent residency. সে এখন আমেরিকায় চলে আসছে, তার বয়স 21-এর নিচে, তাহলে সে আমেরিকাতে স্পেশাল ইমিগ্রেন্ট জুভেনাইল হিসাবে অ্যাপ্লাই করতে পারে। সুরাইয়া, আজকের যে বিষয়টি এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, এই জন্য আমি দেখলাম ওয়েবসাইটে, আই ওয়েন্ট টু দ্য ওয়েবসাইট অ্যান্ড আই সো দিস ইজ বেসিক্যালি ফর দ্য কিডস হু আর আনমাইনর, রাইট? এবং যারা এই বিষয়ে যারা যেভাবে পদক্ষেপ দেখলাম, অনেকগুলো সাব কন্টেন্ট আছে যেভাবে আমরা এগুলো কাজে লাগাতে পারবো বাচ্চাদের জন্য। তো এই বিষয়ে আশা কি আমাদের কি আসে, আশা করার মতো কি আছে, মানে যারা গার্জিয়ানরা আছেন, আমি দেখছি এখানে গার্জিয়ানদের কথাও আসছে, তো কিভাবে এটাকে প্রক্রিয়াতে নেওয়া যায় বাচ্চাদের জন্য? ধন্যবাদ। So thank you for having us on the show as always. So SIJ is it's Special Immigrant Juvenile. It's known as SIJ to immigration lawyers for short. It's primarily a tool that's for children to protect them in the United States so they have some status. So particularly it's for children who have been abused, abandoned, or neglected by at least one of their parents. So if that is the case and we have a person that's under 21 in some states like New York and 18 in other states, in some other states, then they could be eligible to apply for this. And if they are able to have a successful application, they would get a green card. They would get legal permanent residency. Oh, thank you very much. নিকি, আপনি ব্যাপারটাকে একটু তুলে ধরেন সংক্ষেপে, তাহলে কি আমাদের জন্য সুবিধা হবে? জি, আচ্ছা, আজকে আমরা অ্যাটর্নি সুরাইয়া যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি সেটার নাম হচ্ছে SIJ, এটাকে সিজ বলে সংক্ষেপে, স্পেশাল ইমিগ্রেন্ট জুভেনাইল। এটার আন্ডারে যারা যারা পড়ছেন তারা হচ্ছে 21 বছরের নিচে কেউ যদি এই দেশে কোনোভাবে চলে আসেন এবং তার যদি কোনো দুজন প্যারেন্টের মধ্যে একজন প্যারেন্ট দ্বারা অ্যাবিউজ অথবা অ্যাবান্ডন মানে অনেক সময় মা বাবা ছেড়ে চলে যান, এটাকে বলে অ্যাবান্ডনমেন্ট। সো কোনো একজন প্যারেন্ট, মা অথবা বাবা, যদি তাকে ছেড়ে চলে যায় অথবা তাকে যদি কোনো রকমের অ্যাবিউজ করে থাকে এবং সে এখন আমেরিকায় চলে আসছে, তার বয়স 21-এর নিচে, তাহলে সে আমেরিকাতে স্পেশাল ইমিগ্রেন্ট জুভেনাইল হিসাবে অ্যাপ্লাই করতে পারে। আমি একটু বলে দিই আমাদের বাঙালি ভাই বোনদের জন্য, জুভেনাইল শব্দটার মানেই হচ্ছে 21-এর নিচে যাদের বয়স তাদেরকে, মানে 14-র উপরে 21-এর নিচে, এই বয়সটাকে কিন্তু জুভেনাইল বলা হয়। সেজন্যই এইটার নাম, এই ক্যাটাগরির নাম হচ্ছে স্পেশাল ইমিগ্রেন্ট জুভেনাইল। অ্যাবিউজড হতে হবে, অ্যাবান্ডন মানে বাবা মা পরিত্যক্ত করতে হবে তাকে, এবং সে এখন আমেরিকাতে আছে। এই তিনটা ক্যাটাগরির মধ্যে পড়লেই সে এটাতে অ্যাপ্লাই করতে পারবে। ধন্যবাদ। অ্যাটর্নি সুরাইয়া, আমরা এখন একটু স্লাইড 1টা শো করতে চাই। স্লাইড 1টা যদি দেখানো যেত। জি, ধন্যবাদ। আমরা এখানে দেখতেছি লেখা 2 steps process resulting in green card for minor. So এটা স্লাইড, এটা সম্বন্ধে আপনি কি বলবেন? Sure. Yes. So we're going to go into the 2-step process shortly. I do want to focus a little bit more on the abuse, abandonment, or neglect requirement. So abuse means, you know, as everybody knows it to be, if somebody is mistreated by their parent. So, you know, that is abuse. Abandonment means that at least one parent has failed to take care of their child. And then it could also mean death by one parent. So immigration has held that death of one parent is de facto abandonment. So if that is the case, if a minor, if one of their parents has
died, then they are de facto, that parent has abandoned them. And finally, neglect is where the parent is just not paying attention enough to the child to ensure their safety and their security. Oh, okay, thank you. And the two-step process resulting in green card. The two-step process means what? That we discussed that just right now? Yeah, so the two-step we're going to discuss the first step in the next slide, and then we'll discuss step 2 in the next slide after that. But it is a two-step process. We're dealing with different courts. In the first step, we're dealing with the family court, or it varies from state to state. That first step is a function of the state court. So, for example, in the state of New York, it would be the first step would be completed in family court. Family court. আমরা এখন তাহলে স্লাইড 2 তে যেতে পারি। দর্শক, আমরা স্লাইড 2 দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমরা এখন। স্লাইড 2-তে স্ক্রিনে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, স্লাইড 1 এখনও স্টেপ 1 যেটা দেখছি ফ্যামিলি কোর্ট, না? তো ফ্যামিলি কোর্ট নিয়ে আমরা যে এখানে লেখা আছে গার্জিয়ান পিটিশন ইন ফ্যামিলি কোর্ট। সো হাউ ইট, আপনারা কীভাবে এটাকে পরিচালনা করেন? So in the state of New York, so again, this varies state by state. I'll speak to the state of New York. It would be typically a guardianship petition that is filed by the proposed guardian. So that could be the one parent that has not abused, abandoned, or neglected the child. It could be a third party. It could be a relative, or just somebody that cares for the child. It could be a sibling, older sibling. So the proposed guardian files a guardianship petition in family court, and the purpose of filing that petition, what is required for the immigration petition later on, is what's called a special findings order. Mm-hmm. That is what we are aiming to get from the family court. Obviously, we do want to make sure that the child in family court, they're the proposed ward. We do want to make sure that they have a guardian so that they can, have somebody looking after them. That's the first goal of a guardianship petition. Secondarily, we want the special findings order from the guardianship court so that we can file step 2. Okay, thank you very much. Now here I see there is the age cap limited by state. Each state to state it differs. I mean, some states are different than the New York. Yes, some states they cap any kind of guardianship petition or custody petition at 18 years old. In the state of New York, it's capped at 21 years old. So that's important to keep in mind that if somebody's considering becoming a guardian, or if you are a person under the age of 18 or 21, it's important to keep in mind to look into your state rules to find out what is the age limit for a guardianship in your state. ধন্যবাদ অ্যাটর্নি সুরাইয়া। দর্শক, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমরা চেষ্টা করছি আপনাদেরকে সঠিক তথ্যটা দেওয়ার জন্য, এবং এই জন্য আমরা স্টেপ বাই স্টেপ যাচ্ছি। আমি জানি অনেকেই আমাদেরকে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছেন, আমরা অবশ্যই আপনাদের ফোনটা একটু ধৈর্য ধরবেন। আমি নিকি দৃষ্টি আকর্ষণ, নিকি আপনি যদি একটু এই বিষয়গুলো একটু যদি বুঝিয়ে দিতে পারতেন। অ্যাটর্নি সুরাইয়া যেভাবে বললেন যে দুটো স্টেপে হয়ে থাকে, এটা আমি আবার প্রথম থেকে বলি যে একজন ছেলে অথবা মেয়ে 21 বছরের নিচে যার বয়স, মনে করেন সে কোনোভাবে প্লেনে ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে অথবা কোনোভাবে বর্ডার ক্রস করে আমেরিকায় চলে এসেছে, হ্যাঁ, একটা স্টেপ, মানে 21-এর নিচে হতে হবে। 2 নম্বর হচ্ছে তার বাবা মা দ্বারা, যে কোনো একজন বাবা অথবা মায়ের দ্বারা অ্যাবিউজ, নেগলেক্টেড অথবা অ্যাবান্ডনমেন্ট মানে মা অথবা বাবা ছেড়ে চলে গেছে অথবা মারা গেছে, এমনও হতে পারে। আর অ্যাবিউজ আর নেগলেক্ট, এই দুটো শব্দ তো আপনারা বুঝতে পারছেন। তো এই দুটো জিনিসগুলো যদি হয়ে থাকে এবং সে আমেরিকায় আছে, এখন তার একজন গার্ডিয়ান যদি থাকে, এই গার্ডিয়ানটা মনে করেন তার খালা, চাচি, মামা অথবা আন্টি অথবা কোনো নেইবার যে তার দেখাশোনা করবে, এই ধরনের কেউ যদি
তার গার্ডিয়ানশিপ নিতে রাজি হয়, তাহলে এই যে কতগুলো স্টেপের আছে এগুলোর আওতার মধ্যে সে পড়ে, তাহলে সে সিজে অ্যাপ্লাই করতে পারে। এখন উনি অ্যাটর্নি সুরাইয়া বলছেন নিউ ইয়র্কে এটার বয়স ক্যাপ হচ্ছে 21-এর নিচে হতে হবে, আর অন্যান্য স্টেটে হচ্ছে 18 হতে হবে, 18 বছরের নিচে। জি জি। আর এখানে একটা কথা আছে, যদি সে 21 বছরে একদিনও বেশি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ফ্যামিলি কোর্টে তাকে আর মাইনর হিসেবে ধরে না। আর এই পুরো জিনিসটা কিন্তু ফ্যামিলি কোর্টের মাধ্যমে হয়, এটাই হচ্ছে মেইন প্রসেস। ধন্যবাদ নিকি আপনাকে, সুন্দর করে আমাদেরকে দর্শকের উদ্দেশ্যে এটাকে জিনিসটাকে একটু ক্লিয়ার করার জন্য। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TVN 24 টেলিভিশন, বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।